हाँ जी विद्यार्थियों 29 अप्रैल ਨੂੰ ਹੈਗਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਪੱਕਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ, ठीक है। ये जोड़ा है सब तो पहला जंग का हाल, तो देख सकते हो कि जंग का हाल तो इन्हों के जोड़े कवि है वो कौन हैं, शाह मुहम्मद। तो देख सकते हो कि सिख फौजा ने फिरोजपुर साहिब के आस पास मोर्चेबंदी कर ली। वो औरंगजेब अंग्रेजी फौज उत्ते टुट पे, उन्होंने अंग्रेजा फौज की बुरी तरह वाढी की। लॉर्ड हार्डिंग ने गुस्सा खा के सिख फौज उत्ते तोपां नाल भयानक हल्ला बोलिया, सिख फौजां विच भाजड़ पै गई। महाराजा रणजीत सिंह की अणहोंद अते तेजा सिंह ते लाल सिंह की गद्दारी कारण सिख फौजां नूं हार दा मूँह देखना पिया। तो यह हो गया। हुण अगे है सिंघां दी चढ़त। ये भी जोड़े कवि है शाह मुहम्मद जी है। तो जदों सिख फौजां नूं अंग्रेज़ां दे विरुद्ध चढ़ाई करन दा हुक्म होया तां ओह धोसा वजा के इंज तुर पए जिमें बोले विच शहर निकलदा होवे, जिमें बेले विच शेर निकलदा होवे। इस फौज विच बहादुर मजैल अते दुआबीए तो बिना जबूर खाना भी शामिल सन। जबूर खाना जिहड़े हुंदे आ उन्हां नूं जदों चढ़ाई करन दा हुक्म होया तां उन्हां ने जरा भी जिहड़ी हैगी आ देर नहीं कीती। ते अगे हैगा ਸਿੰਘਾਂ दा जंग लई गुरमता। ये भी शाह मुहम्मद जी ने लिखी है। तो ये देख सकते हो कि ਸਿੰਘਾਂ ने अपने विरुद्ध अंग्रेज़ों द्वारा सतलुज पार हिलजुल बारे सुन के इकट्ठे होकर गुरमता किया कि उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला करना चाहिए है, क्योंकि वह उन्हों की शक्ति अगे कुछ भी नहीं हैं। लुधियाने नूं फतेह करके वह अपनी फौजां दिल्ली वाल जिहड़ी है दिल्ली विच उतरनगे। तो अगे हैगा किस्सा सस्सी पुन्नू का। ये जोड़े कवि है हाशम शाह जी हैं। तो सस्सी तपदे मारथुल विच डिगदी ढैंदी ते फिर हौसला करके उठदी बहंदी उठ दा खूरा लभ रही सी एक थां। जदों उस नूं खूरा लभा तां ओह उस उपर सिर रख के बेहोश हो गई अते अंत उसने जान दे दी। ओह रब दा लख लख शुक्र करदी सी कि ओह एक इश्क विच पूरी उतरी है। तो अगे है कि सतगुरु नानक प्रगटिया। तो इस जोड़े अपने कवि है वो भाई गुरदास जी से। तो इन्होंने की लिखा है कि भाई गुरदास जी ने सतगुरु नानक प्रगटिया पौड़ी विच गुरु नानक देव जी दे अवतार धारण नाल समाज विच अनेक पवित्रता का वर्णन किया है, जिमें कि संसार विच अज्ञान अते अविद्या रूपी हनेरा मिट गया है। चारे पासे ज्ञान रूपी चानण ही चानण हो गया है। झूठ वहम अते पखंड दा हनेरा भी दूर हो गया है। उन्हां दे चारे दिशावां अपनी महर नाल तार दित्तियां। 9 खंडां वाली धरती ते सच दा मेल हो गया है। तो अगे देख सकते हो कि अकीर तक्कण जो कि भाई गुरदास जी ने ही लिखी हुई है। तो इन्होंने की है कि भाई गुरदास जी इस पौड़ी विच अकीर तक्कणा दी निंदा करते हुए कहते हैं कि धरती आसमान नाल खैण वाले उच्चे जिहड़े अपने पर्वतां अते किले हो गए, गड़ियां हो गया, घर बारा, दरियावां, समुद्रा, फुल्लां फल्लां नाल लगदे हुए दरख्तां अते अनगिनत फिर रहे जीव जंतुआं दा भार नहीं लगदा। धरती अकीर तक्कण ही भारे लगदे हन अते क्योंकि यह बुरियां तो भी बुरे हन। ते अगे है तू मेरा पिता तू है मेरा माता। गुरु अर्जन देव जी इसके जिहड़े हैगे उन्होंने लिखी है। तो देख सकते हो कि तू मेरा पिता तू है मेरा माता। इस शब्द विच गुरु अर्जन देव जी ने कहते हैं कि परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, उसका ही मैनू आसरा है, वही मेरा पिता है ते माता है। सारे जीव जंतु उसने आद जिहड़े है ठीक है आप पैदा किए हैं। दुनिया विच सब कुछ उसकी रजा विच हो रहा है। किसी भी जीव जंतु का उस अगे जोर नहीं चलता। प्रभु का सिमरन करन नाल जीव पंजा विकारा तो छुटकारा पा के आत्मक आनंद की प्राप्ति कर लेंदा। मेरा मन लोचे गुरदर्शन धाए गुरु अर्जन देव जी। तो इस शब्द विच गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मेरा मन गुरु जी दे दीदार करन लई तरसदा है। उन्होंने दर्शन तो बिना मेरे मन की प्यास मिटदी नहीं। गुरु दे दर्शन मन ते तन नूं सुख दिंदे हन। ओह जीव किस्मत वाले हन जिन्हां दे हिरदे विच प्रभु का नाम वसदा है। गुरु दे दर्शनां तो बिना एक पल भी बड़ी मुश्किल नाल बीतदा है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ओह अपने जीव भागा वाले हन जिन्हां ने ठीक है जिन्हां दे मनां विच परमात्मा वसदा है। तो अगे की है अगे देख सकते हो कि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन गुरु अर्जन देव जी की लिखी हुई है। श्री गुरु अर्जन देव जी दे इस शब्द विच फरमाउंदे हन
कि वह सच्चा प्रभु मिठे बोलण वाला है, उसका जिहड़ा मुੱਢ कदीमा ਦਾ ਸੁਭਾਅ है वह विकारिया ਨੂੰ भी पवित्र करता है, वह सर्व व्यापक है, वह प्रभु आत्मिक जीवन देने वाला है, वह परमात्मा शुरू विच भी सी अखीर विच भी ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ है। ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਧਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਭਰਾਇਆ ਚੰਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਚੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਇਆ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਭਰਾਏ ਹੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਮੂੰਹ ਹੰਕਾਰ ਉਸਤੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਖ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਯੰਗ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਖਾਦ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ ਤੋਥੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਥੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਾਂਡਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਸਾਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਸਾਰ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਊਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਕੱਟ ਤੁਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਲੇਖ ਦਾ ਸਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੇਖ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ, ਚੁਆਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ। ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੌਤ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਅਣਖੀਲਾ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਤ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਾਥੀ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਬ ਨੇ ਸੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਖਾਨੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਮੌਤ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਣੀ 10 ਸੇਰ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਣੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਹਾਥੀ ਖਾਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਧਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਣੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੌਤ ਨੇ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਤਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ
ਮਹੌਤ ਨੇ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਜੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮੀ ਮਹੌਤ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਨੇ ਬੰਮ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਉਜੜ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਠੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਢਾ ਕੇ ਖੋਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੱਕ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਬੰਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਬੰਬ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਰਾਤਬ ਦੇ ਚੋਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅੱਧੇ ਰਾਤਬ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੰਮ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਥੀਖਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੰਮ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਰਾਤਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੀਕ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਗੀ ਦਾ ਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਜ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਠੀਕ। ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀਗੀ ਲਾਜ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੀਰਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰਾ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਵੀਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਾ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀਰਾ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਜ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰਾ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਵੀਰਾ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀਰਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਪਤਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤਪਤਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਲਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਆਇਆ ਫੌਜੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠਾਠੀ ਖਰਾ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਮਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾ ਪੜਿਆ।
ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚਰੀ ਦੀ ਗੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਝਿੜਕਣ ਤੇ ਬੇਬੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਰਨ ਤਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕੁਟਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹੈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਰੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੁਕਦੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਬਿਤਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਬਿਤਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੀਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਉਸ ਨੇ 3-4 ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਤੋਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਰਾਤੀ ਤਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਤ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਝਿਉਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪਤੰਗ ਤੇ ਡੋਰ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸੀਦ ਨੇ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸੀਦ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਿਆ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 82 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਵਾਰਤਕ 4 ਅੰਕ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 × 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ
ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਉੱਚੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜਣ ਯੋਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਆਹੁਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ, ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਕਾਲੀਦਾਸ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਕਵੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਜੈਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੇ 9 ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੋਬਨ ਬੰਤੀ ਸੁੰਦਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਮੁਚੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਿਕ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਦਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਤ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਮੇਘਦੂਤ ਰਚਨਾ 'ਚ ਮੇਘ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਵੀ ਨੇ ਮੇਘਦੂਤ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲਕਾਪੁਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕੁਤਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੰਕੁਤਲਾ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੁਤਲਾ ਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁੰਦਰੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੰਦਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅਨਾਮਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੀ ਚੀਚੀ ਲਾਗਲੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਅਨਾਮਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਇੱਕ ਸਮਾਲੋਚਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥ ਦੀ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਅਨਾਮਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਚੀਚੀ ਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਉਂਗਲੀ ਅਨਾਮਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਘਿਓ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁੜ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਲਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਲ ਗੇਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਚਟਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਵੈ ਉਹ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰਜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਲੀਕਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁੱਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਗੰਧ ਬਨਾਵਟੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੰਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਈਰਖਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਝੂਮਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਚਕੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਤ ਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਖੋਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਸ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾੜੀ ਬੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਬ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਏ। ਬੰਬ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਬੰਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੰਬ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਜ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਅਜੇ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਲਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੁਸਨਾਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਖਤ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਦਮਾ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਨਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਫਿਰ ਛਿੜਿਆ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਉੱਪਰ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਰਕ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲਗਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ? ਤਾਂ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਪੂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕੀਏ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਭਾਰ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਨਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1, ਰਸੀਦ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ? ਰਸੀਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਰਸੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰੇ ਠੀਕ ਘਰੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਸੀਦ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਸੀਦ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਦਾ ਸੀ? ਰਸੀਦ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਦਾਤਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਤਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚਿੱਬਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਤਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ, ਰਸੀਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਸੀਦ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ, ਤੋਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਾਲ ਲਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਲਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ, ਤੋਤੇ ਆਦਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਪੇਜ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ 2 ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਆਣਗੇ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਲਗਭਗ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਤ, ਨਿਸ਼ਾ, ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਫਰਨਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੱਦ ਮੱਧਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨੱਕ ਲੰਮਾ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਸੁਰਖ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਜ਼ ਭਖਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੁੱਕ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਸਫੇਦ ਮਲਮਲ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਢੰਗ ਦਾ ਝੋਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਇਤਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੰਨਤ ਨਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਧਰਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨਾਚ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਧੀ ਜਿੰਨਤ ਉਨ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਤੋਂ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਿੰਨਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀ ਦੇਵੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਦ ਖਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੈ ਜਿੰਨਤ ਉਨ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਜਾਫਰਨਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਹੈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਜਿੰਨਤ ਉਨ ਨਿਸ਼ਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਤ ਉਨ ਨਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸਣਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਿੰਨਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗੀ ਬੇਟਾ ਅਕਬਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਗੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬੇਟੀ ਜੇਬ ਉਨ ਨਿਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਵਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਜਿੰਨਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਤ ਉਨ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ, ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨਿਰੋਲ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੜਕ ਹੈ ਸਾਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਕਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ।
ਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸੱਜਣ ਸਵਰਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲਣ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਤੇ, ਕਦੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਤੇ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੀ ਨੁਕਸ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿਤਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੁੰਡ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਗੜ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਖਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਆਣ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਤਰਨ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਮਨਜੀਤ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ, ਠੀਕ, ਮਨਜੀਤ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੜਵੀ ਭਾਜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ, ਮਹਿਣੇ ਮਤਲਬ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਸੌਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਧਾਰ ਲਊਂ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਸਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਮਨਜੀਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਕਾਂਗੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਠੀਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦਾ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੌਜੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਉਸ ਕੋਲ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਉਸ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹਾ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਖੌਲੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੁਜਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਬੰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਰਿੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਫੁੰਮਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰੋ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਮੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਤਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਬੰਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ। ਬੰਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਤਾ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਖਾਵੇ ਹੰਡਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਫੁੰਮਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਰੋ। ਤਾਰੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਤਾ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਤਾਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਬੰਤੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਹੈ, ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਹਨ, 2 ਜਵਾਕਾਂ ਉਸਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਧੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫੁੰਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੋ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭੋਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੋ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਦੇ ਦਾਜ ਵਾਲੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਾਲੀ ਟਰੰਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਤੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੰਤੇ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਤੇ ਹੋਣਾ, ਬੰਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਤੇ ਨੇ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬੰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੁੰਮਣ ਦਾ। ਫੁੰਮਣ ਜੋ ਕਿ ਬੰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਰੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਫੁੰਮਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਬੰਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫੁੰਮਣ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੰਮਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਫੁੰਮਣ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਫੁੰਮਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਸ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫੁੰਮਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ ਰਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦਿਆਲਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਿਆਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਉਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਾਜੋ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਲਾਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਖਾਤਰ ਬੰਤੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਜੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲਾਕ ਹੈ ਲਾਜੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਲਾਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਇਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਬੰਤੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਕਾਂਗੀ ਭਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉੱਪਰ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਸੌਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਐਨੀ ਕੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਣੇਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਕਿ ਨੀ ਬਹੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਹ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਹੋ ਕੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਤੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਟੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੁੱਟੜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਅਕਬਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ, ਮਰਾਠੇ, ਰਾਜਪੂਤ, ਸੰਤ, ਸਾਧੂ, ਸੀਆ, ਸੂਫੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਮਰਾਠੇ, ਰਾਜਪੂਤ, ਸੰਤ, ਸਾਧੂ, ਸੀਆ, ਸੂਫੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਖਾਤਰ ਖਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਮੀਰ ਮੁਨਸੀ ਔਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦਰਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਭਾਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਲੱਸ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਨੋ ਖੁੰਨੋ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬੰਤੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਤਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਫੁੰਮਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ?
ਇੱਥੇ 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 ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। ਲੋਕ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ, ਕਿ ਸਾਰੀ 35 ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਐ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਣੀ ਤੀਣੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਦੇਖ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਤਾਰੋ ਬਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਬੰਤੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਤਾਰੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਪੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਣੀ ਤੀਣੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਹੌਲੀ ਚਲਾਵੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਤਿਆ ਡੈਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਗ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਛਿਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਤੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਤਾ ਹੈ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛਿਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੀੜ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਬੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਰੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੀੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਡੈਸ਼ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੂ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊ ਕੁਝ ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੀ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰੋ ਨੇ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੰਤੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਰੋ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਵਿਆਖਿਆ, ਤਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲਿਆਏਗਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਂਝ ਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਥ ਗਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ 8ਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾਏ ਹੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹੇਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਗ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਤਾ ਦੇ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਆਲਾ ਹੀਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀਰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੀਰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਤੇ 9ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹ ਵਾਕ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਗ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਤੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਰੋ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਝੂਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੁੰਮਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ, ਬੰਤਾ ਫੁੰਮਣ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਝੂਟਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਭਾਗ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹੱਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਨੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ,
व्याख्या है कि ਬੰਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੱਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਵੀ ਵਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਬੰਤੇ ਦੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਹੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹਨ। ਵਿਆਖਿਆ, ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿ ਖੇਡੇ ਮਲਿਆ ਕਰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਸਮ ਦੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵਿਆਖਿਆ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕਰ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ भेजता था अब बर्फ पड़ गया, सब रास्ते बंद, गरमाए में जाएगा अपने घर पैसा ले कर। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਏ ਨੇ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਬਲਦੇ ਮੁੱਢ ਕੋਲ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ, ਖਾਨ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਘਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਹਲ ਕਿੱਥੇ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਨੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾ। ਬੰਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਬੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਾਏਗੀ तो ही पर अभी नहीं, बहुत देर बाद साहब दी गाड़ी छोड़ आएगी उन। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਡੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੱਤਵਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੱਤਵਾਂ, ਲੋਕ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਠੀਕ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤੀ ਘਰ ਪਰਤੇ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹੇ। ਵਿਆਖਿਆ, ਬੰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 8ਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। 8ਵਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੇ ਦਊ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ, ਦੇ ਦਊ ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ, ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਐ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਤੇ ਨੇ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਬੰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਰਾਣੀ ਫੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਰੋ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਵਿਆਖਿਆ, ਬੰਤਾ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ 5 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 1-1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਸਤੂ ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਉਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 32 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ PDF ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 16 ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਤੇ 16 ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1-1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ
ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਉਂਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨੇਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ PSB ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ।